प्यारे विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। अज अपना पोलीटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का लैक्चर है। टॉपिक राज के जरूरी तत्त। लास्ट वीडियो विच आपां ने राज का अर्थ, परिभाषावां अते राज की जरूरत बारे पढ़िया सी। अज अपना टॉपिक है राज के जरूरी तत्त। राज के निर्माण लई 4 जरूरी तत्त हैं। इन्हां विचों जेकर एक तत्त भी ना होवे तां बाकी 3 तत्त राज का निर्माण नहीं कर सकते। राज के लिए 4 जरूरी तत्त ने। जेकर इन्हां विचों एक तत्त की भी घाट होवे तो बाकी 3 तत्त की ने राज का निर्माण नहीं कर सकते। ये 4 तत्त इस प्रकार ने: बसों, निश्चित भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता। ये राज के लिए चारे बहुत ही महत्वपूर्ण की ने तत्त ने। इन्हां तो बिना राज का निर्माण नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट है बसों। बसों राज का बहुत ही महत्वपूर्ण मनुखी तत्त है। इस तो बिना राज की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हजारां मील जंगल या समुद्र कि जिथे मनुखी जाति का नामो निशान नहीं मिलता तां राज का निर्माण नहीं कर सकते। जिवें उदाहरण के तौर पर दरख्तां के बहुत बड़े झुंड तो बिना किसी थां नूं जंगल नहीं कहा जा सकता। जिथे बहुत ही ज़्यादा दरख्त होंदे ने, झुंड होंदे ने, है ना, उन्होंने आपां की है जंगल कहा जाता है। जेकर दरख्तां के बहुत बड़े झुंड तो बिना आपां किसी थां नूं जंगल नहीं कहा जा सकता, उस तरह जनसंख्या जां आबादी तो बिना राज की की है स्थापना नहीं कर सकते। राज की स्थापना नहीं हो सकती। सवाल हुण ये उठदा है कि राज की स्थापना लई कितनी बस होनी चाहिए है। किसी एक राज की स्थापना लई कि जिहड़ी जनसंख्या की बसों है वह कितनी होनी चाहिए है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने एक राज की आबादी 5000 निश्चित की है। तो फ्रांस के लेखक रूसो ने अपनी पुस्तक समाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच जिहड़ी राज की बसों है उन्होंने घट्टो घट्ट 10,000 दर्शाई है। जिथों तक प्लेटो ते रूसो के विचारों का संबंध देखिए तो यह सीमा अज के युग में संभव नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय जी उन्होंने दसी थी जी बसों है कि बहुत ज़्यादा वो घट है। क्योंकि प्राचीन समय जो छोटे छोटे नगर राज होंदे सी तां राज लई इन्नी घट बसों संभव सी। पर अज के समय आधुनिक युग विच राजां दी बसों लखां दीयां हद्दां पार करके करोड़ां तक पुज गई है। साडा भाव यह है कि राज की जिहड़ी बसों है वो निश्चित नहीं की जा सकती कि बसों कितनी होनी चाहिए है। जेकर आपां आधुनिक युग विच वड्डी तो वड्डी बसों वाले राज भी हैं, जिवें चीन की बसों 135 करोड़ के करीब है, भारत की बसों 120 करोड़ तो वध है, तो संयुक्त राज अमरीका की आबादी 35 करोड़ के करीब है। जिथे इन्ना वड्डी बसों वाले राज हैं उत्थे ही छोटी बसों वाले भी राज हैं, जिवें मोनाको हो गया, ठीक है, उन्होंने आबादी 25,000 है। ठीक है, इस करके कि एक राज के लिए बसों निश्चित नहीं की कि कितनी बसों होनी चाहिए है। ठीक है, इस करके राज की बसों निश्चित नहीं की जा सकती कि राज की बसों ना तो इन्नी ज़्यादा होनी चाहिए है तो उसका योग प्रबंध करना कठिन होवे, ते ना ही इन्नी घट होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए है कि देश का विकास संभव ना हो। दरअसल राज की जी बसों है वो राज के इलाके ते साधना के अनुसार होनी चाहिए है। नैक्सट पॉइंट अपना सैकेंड, निश्चित भूमि। कि भूमि नूं भी राज का भौतिक तत्त मन्निया जाता है। राज के लिए निश्चित भूमि का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जिहड़े खाना बदोश लोग ने जिहड़े एक थां तो दूजी थां ते घूमते हैं वो राज का निर्माण नहीं कर सकते। उन्हां दा भावें कोई भी शासक होवे, रस्म रिवाज होण, रीति रिवाज होण, पर उन्होंने राज नहीं कहा जा सकता जदों तक वो किसी निश्चित बसों ते बस ना गए होण। ठीक है, जिन्हां दा कोई अपना निश्चित इलाका हुंदा है, ठीक है, निश्चित भूमि ते जाके ना बसन, उन्हां तक वो राज नहीं अखवा सकते। ठीक है, 1948 तो पहला यूरोप के कई राज्यों में यहूदी बसे हुए सन। उन्होंने अपने अपने रस्म राज, धर्म, नियम सब कुछ सन, पर उन्होंने कोल किसी निश्चित भूमि नहीं सी कि अपने कोल निश्चित भूमि ना होने करके उन्होंने राज नहीं कहा जा सकता सी। नैक्सट पॉइंट है निश्चित भूमि का स्वरूप। ठीक है, कि इसका नेचर किहो जिहा होना चाहिए है, कि उसका आकार कितना होना चाहिए भूमि का। कि राज के निश्चित इलाके में केवल उत्थों की भूमि ही शामिल नहीं होती। ठीक है, सगों नाल लगदे जिहड़े अपने कोई भी समुद्री तत्त हुंदे ने, राज का उपरला हवाई मंडल भी शामिल हुंदा है। राज विच नदियां, पहाड़ां, झीलां, घाटियां आदि सब कुछ राज की धरती विच आ जांदा है। दूजे शब्दां विच आपां कह सकदे हां कि राज के निश्चित खेत्र विच केवल खुश्क भूमि ही नहीं, सगों राज विच स्थित सारे कुदरती साधन भी इस विच
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਆਪਣੇ ਨਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਾਟੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਟੋ ਅਤੇ ਆਲਸੂਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੂਟੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰੂਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਦ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨਾਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨ ਮੈਰੀਨੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਪਰੇਨੈਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਵਉੱਚ ਸੱਤਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਚਾਰੇ ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕੀ ਠੋਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੀ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।